Hi everyone. Today we are going to enjoy a wonderful story with a good content of if you are ready to learn, teacher will appear in front of you. Before we get into it, welcome to the channel Hindi Polyglots. This is Gopinath Subramaniam. Yes, as I said earlier, whatever you want to learn, if you consistently put in the effort and keep trying, the right teacher will eventually appear to guide you. Yes, first I will read the story in Hindi without explaining the meaning in Tamil because you make them understand the sentence formation and pronunciation, right? As I always say, if you are new to this channel, start by learning the words, then try reading small sentences. Once you're comfortable with that, watching the story videos will really help you to improve your vocabulary and reading fluency. And finally, if you are watching without subscribing, please do subscribe to my channel and hit the like button if you find the content is helpful. Shall we dive into the story? Come on, let's begin. எஸ், கதையை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிக்சரை ஒரு நிமிஷம் பாருங்கள். உங்களுக்கு கதையோட கண்டென்ட் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த கதை படிக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். சரிங்களா? ரைட். இந்த பையன் ஏதோ படிக்கிறான், படித்ததை எழுதி வைக்கிறான், இல்லை டவுட்டை எழுதி வைக்கிறான், என்னவோ பண்ணுறான். அப்புறம் அந்த பையனுக்கு யாரோ கைட் பண்ணுறாங்க. அந்த கைட் பண்ணதுனால அவனுக்கு ஒரு நல்ல கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கிது. இதான் கதையோட கண்டென்ட்டு. இப்போ இந்த பையன் என்ன படிக்க ட்ரை பண்ணால், யார் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க, எப்படி பண்ணாங்கங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஹிந்தியில் ரீட் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் நீங்கள் கேளுங்க, உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு. ஏன்னா கதையோட கண்டென்ட் சொன்னதுனால உங்களுக்கு நான் படிக்கும்போது ஓரளவு புரிய ஆரம்பிக்கும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நான் வேர்ட் பை வேர்ட் வந்து உங்களுக்கு நான் தமிழில் மீனிங் சொல்கிறேன் என்ன ஏதுன்னு. சரிங்களா? ரைட். एक रवि एक छोटे शहर में रहने वाला लड़का था. उसका सपना था एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना, लेकिन उसके पास पैसा नहीं थे. इसके कारण कोई क्लास जाने का मौका भी नहीं है. सिर्फ एक पुराना लैपटॉप था, धीमा इंटरनेट था और मन में बहुत सीखने की इच्छा थी. रोज काम के बाद रवि इंटरनेट से मुफ्त वीडियो द्वारा देखता था, ब्लॉग पढ़ता था. कई बार उसके कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन वो हार नहीं मानता था. वो अपनी गलतियों लिखता और फिर से समझने की कोशिश करता. एक दिन उसने एक वेबसाइट पर अपने सवाल पूछा. वहाँ एक अनुभवी डेवलपर प्रिया ने उसका सवाल देखा. उन्होंने और देखा कि रवि के लगातार सीखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए रवि के सवालों को उन्होंने जवाब दिया और कुछ अच्छी वेबसाइट्स भी बताई. धीरे धीरे उन्होंने रवि की मदद करनी शुरू कर दी. हर हफ्ते वो उसे कुछ सवाल देती, उसके जवाब चेक कर दी. रवि ने कभी गुरु नहीं मांगा, लेकिन उसकी सीखने की लगन देखकर गुरु खुद आ गया. रवि ने कभी गुरु नहीं मांगा, लेकिन उसकी सीखने की लगन देखकर गुरु खुद आ गया. रवि अब अच्छा कोड लिखने लगा. उसने एक छोटा ऐप बनाया, फिर एक ऑनलाइन इंटर्नशिप मिली और कुछ महीनों बाद नौकरी भी मिली. एक दिन किसी ने पूछा, तुम्हें गुरु कैसे मिला जब तुमने कभी क्लास नहीं की? रवि मुस्कुराया और बोला, मैंने कोई गुरु नहीं ढूंढा, बल्कि मैं सीखने के लिए तैयार हुआ और गुरु खुद आ गया. यस, सीखने के लिए तैयार है तो गुरु अपने सामने मिल जाते हैं. ரைட். இப்போ இந்த கதையோட மீனிங்கோட பார்ப்போம். தமிழ் மீனிங்கோட உங்களுக்கு ஓரளவு புரியும். சரிங்களா? வாங்க. रवि एक छोटे शहर में रहने वाला लड़का था. रवि
ஒரு சிறிய நகரத்தைச் சேர்ந்தவன். சோட்டே சகர், சகர்னா நகரம், சோட்டே அப்படின்னா சிறிய நகரத்தைச் சேர்ந்த லட்கா தா. ரகனேவாலா அப்படின்னா வசிப்பவர், ரகனேவாலா. இப்போ ஆட்டோவாலா அப்படின்னா ஆட்டோக்காரன், மும்பை வாலா அப்படின்னா மும்பைக்காரன் சொல்கிறோம்ல, அதே மாதிரி ரகனேவாலா அப்படின்னா வசிப்பவர், அங்கே இருப்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம். ரவி எக் சோட்டே சகர் மே ரகனேவாலா லட்கா தா. ரவி ஒரு சிறிய நகரத்தை சேர்ந்த இளைஞன். உஸ்கா சப்னா தா எக் அச்சா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் பன்னா. உஸ்கா சப்னா அவனுடைய கனவு, சப்னா அப்படின்னா கனவுன்னு அர்த்தம். உஸ்கா அவனுடைய கனவு, எக் அச்சா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் பன்னா ஒரு நல்ல சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ஆகணுங்கிறது தான் அவனுடைய கனவு. அவனுடைய கனவு ஒரு நல்ல மென்பொருள் உருவாக்குனராக வேண்டும் என்பதே. उसका सपना था एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना, लेकिन उसके पास पैसा नहीं थे. लेकिन ஆனால் उसके पास அவனிடம், அவனிடத்தில் பைசா நஹித்தே பணம் இல்லை. इसके कारण இதன் காரணமாக, इसके कारण कोई क्लास जाने का मौका भी नहीं है. कोई क्लास எந்த பயிற்சி வகுப்பிற்கும் செல்ல வழியும் இல்லாமல் போனது. மௌக்கா அப்படின்னா வழி, அதாவது அது பண்ணுறதுக்கு வழியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. மௌக்கா இஸ்கே காரன் இதன் காரணமாக, கொய் கிளாஸ் ஜானேக்கா எந்த வகுப்பிற்கும், அதாவது பயிற்சி வகுப்பிற்கு செல்ல, மௌக்கா பி நகிஹே வழியும் இல்லாமல் போனது. சிர்ஃப் சிர்ஃப் ஏக் புராணா லேப்டாப் தா. அவனிடம் இருந்ததெல்லாம் ஒரு பழைய மடிக்கணினி. தீமா இன்டர்நெட் தா மெதுவான வேகத்துடன் கூடிய ஒரு இணைய இணைப்பு மட்டுமே. தீமா அப்படின்னா மெதுவாக. இந்த சிர்ஃப் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து மட்டும். நீங்கள் ஏதாவது எனக்கு அதை மட்டும் போதும் அப்படின்னா சிர்ஃப் ஓ சாயே, சிர்ஃப் காஃபி சாயே, இந்த சிர்ஃப்ங்கிற வார்த்தையை போட்டுவிட்டோம்னா அது மட்டும் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வரும். இந்த இடத்துல ஏக் புராணா லேப்டாப் தான், தீமா இன்டர்நெட் தான் ஒரு பழைய லேப்டாப் இருந்தது, ஒரு மெதுவான வேகத்துடன் கூடிய இணைய இணைப்பு இருந்தது, அது மட்டும்தான் இருந்தது. அந்த சிர்ஃப் முன்னாடி வந்ததுனால மட்டுமே, ஒரு இணைய இணைப்பு மட்டுமே. அவர் மேலும் மண் மே மண் மனதில், பகுத் சீக்னேக்கி சாத்தி நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற தீவிர ஆசை இருந்தது. மண் அப்படின்னா மனது, மனதில் பகுத் சீக்னேக்கி நிறைய கற்றுக்கொள்ள, சாக் சாக் அப்படின்னா விருப்பம் ஆசை, சாக்தி இருந்தது. ரவி ஒரு சிறிய நகரத்தைச் சேர்ந்த இளைஞன். அவனுடைய கனவு ஒரு நல்ல மென்பொருள் உருவாக்குனராக வேண்டும் என்பதே. ஆனால் அவனிடம் பணம் இல்லை. இதன் காரணமாக எந்த பயிற்சி வகுப்பிற்கும் செல்ல வழியும் இல்லாமல் போனது. அவனிடம் இருந்ததெல்லாம் ஒரு பழைய மடிக்கணினி, மெதுவான வேகத்துடன் கூடிய ஒரு இணைய இணைப்பு மட்டுமே. மேலும் மனதில் நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற தீவிர ஆசை இருந்தது. ரைட். ரோஜ் காம் கே பாத், ரோஜ் தினமும் பகுதி நேர வேலைக்கு பிறகு. ரவிங்கிற பையன் வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் பார்க்குறான். காம் கே பாத் வேலைக்கு பிறகு, பகுதி நேர வேலைக்கு பிறகு. ரவி இன்டர்நெட் சே, ரவி இணையத்தின் மூலமாக, ரவி இன்டர்நெட் சே இணையத்தின் மூலமாக இல்லை இணையத்தின் வழியாக, முஃப்த் அபியாஸ் தேக்தா தா. முஃப்த் அபியாஸ் அப்படின்னா இலவச பயிற்சிகளை பார்ப்பதிலும், முஃப்த இலவச, அபியாஸ் அப்படின்னா பயிற்சி. முஃப்த் அபியாஸ் தேக்தா தா பார்த்தான். பிளாக் பட்டா தா அந்த கோடிங் சம்பந்தமான பிளாக், பட்டா தா வலைப்பதிவுகளையும் படிப்பான். கைபார் பல நேரங்களில், கைபார் பல நேரங்களில், உசே குச் பி சமஜ் நஹி ஆத்தா தா அது கொஞ்சமும் புரியலை. படிக்கிறான், எல்லாத்தையும் பயிற்சி வகுப்பெல்லாம் பார்க்குறான், ஆனால் அவனுக்கு இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் அவனுக்கு புரியலை. பல நேரங்களில் அது கொஞ்சமும் புரியவில்லை. குச் பி சமஜ் நஹி ஆத்தா தா லேக்கின் ஆனால், ஓ ஹார் நஹி மான்தா தா. ஹார் அப்படின்னா ஒருபோதும், ஓ ஹார் நஹி மான்தா தா ஒருபோதும் கைவிடவில்லை, கற்றுக்கிறத கைவிடவே இல்லை. ஓ अपनी गलतियाँ लिखता और फिर से समझने की कोशिश करता. அவன் தன்னுடைய, அப்னி தனது,
கலத் கலத்தியா அப்படின்னா தவறுகள், கலத் அப்படின்னா தவறு, இங்கே ப்ளூரல் இருக்குது. கலத்தியா தவறுகளை, லிக்தா ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கிறான், எல்லா தவறுகளையும் குறித்து கொண்டு ஃபிர்சே சமஜ்னேக்கி கோஷிஷ் கர்த்தா மேலும் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்தான். சமஜ்னேக்கி புரிந்து கொள்ள, கோஷிஷ் கர்த்தா அப்படின்னா முயற்சி செய்கிறார், முயற்சி செய்வார் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ரைட். தினமும் பகுதி நேர வேலைக்கு பிறகு ரவி இணையத்தின் மூலமாக இலவச பயிற்சிகளை பார்ப்பதிலும் கோடிங் வலைப்பதிவுகளை படிப்பதிலும் ஆர்வம் காட்டுவான், இல்லை படிப்பான். பல நேரங்களில் அது கொஞ்சம் புரியவில்லை, ஆனால் ஒருபோதும் கைவிடவில்லை. அவர் தனது எல்லா தவறுகளையும் குறித்து கொண்டு மேலும் மீண்டும் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வார். रोज काम के बाद रवि इंटरनेट से मुफ्त अभ्यास देखता था, ब्लॉग पढ़ता था. कई बार उसे कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन वो हार नहीं मानता था. वो अपनी गलतियां लिखता और फिर से समझने की कोशिश करता. राइट. एक दिन और नाल उसने एक वेबसाइट पर अपने सवाल पूछा. उसने அவன் एक वेबसाइट पर ஒரு இணையதளத்தில் अपने सवाल पूछा தன்னுடைய கேள்வியை கேட்டான். சவால் அப்படின்னா கேள்வி, தன்னுடைய கேள்வியை கேட்டான். பூச்சா அப்படின்னா கேட்டான். வஹா அங்கு, एक अनुभवी டெவலப்பர்னா அனுபவம் வாய்ந்த டெவலப்பர். அங்கு ஒரு अनुभवम वाइंद डेवलपर प्रिया ने उसका सवाल देखा. அங்கு அனுபவம் வாய்ந்த டெவலப்பர் பிரியா என்பவர் அவரது விரிவான கேள்விகளையும் கவனித்தார். உஸ்கா சவால் தேக்கா, அவருடைய கேள்விகளை பார்த்தார் இல்லை கவனித்தார். உன்ஹோனே அப்படின்னா அவர். और देखा कि रवि के लगातार सीखने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने அவர் மேலும் ரவியுடைய தொடர் கற்றல், ரவிக்கு லகாத்தார் சீக்னே அப்படின்னா தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கான், அதாவது முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறத அவங்க கவனிக்கிறாங்க. லகாத்தார் சீக்னேக்கி தொடர் கற்றலின் முயற்சியை, சீக்னேக்கி கோஷிஷ் கர் ரஹா ஹே தொடர் கற்றலின் முயற்சியை கவனிக்கிறார், அந்த பிரியாங்கிறவங்க கவனிக்கிறாங்க. इसलिए இதனால் रवि के सवालों को उन्होंने जवाब दिया. रवि के सवालों ரவியினுடைய கேள்விகளுக்கு उन्होंने அவர், அதாவது பிரியாங்கிறவங்க, उन्होंने जवाब दिया பதில் கூறினார். और कुछ अच्छी वेबसाइट्स भी बताई மேலும் ஒரு சில இணைய இணைப்புகளையும் பகிர்ந்து கொண்டார். கைட் பண்ணுறாங்க, அவனுடைய முயற்சிகளை பார்த்துட்டு அவனுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலும் சொல்லிட்டு அவனை கைட் பண்ணுறாங்க, இந்த வெப்சைட்லாம் பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. एक दिन उसने एक वेबसाइट पर अपने सवाल पूछा. वहाँ एक अनुभवी डेवलपर प्रिया ने उसका सवाल देखा. उन्होंने और देखा कि रवि के लगातार सीखने की कोशिश कर रहा है. इसलिए रवि के सवालों को उन्होंने जवाब दिया और कुछ अच्छी वेबसाइट भी बताई. சரிங்களா? ரைட். அதுக்கப்புறம் ரவி என்ன மாதிரி ஸ்டெப் எடுத்தார்னு பார்ப்போம். धीरे धीरे கொஞ்சம் கொஞ்சமாக उन्होंने रवि की मदद करनी शुरू कर दी. उन्होंने அவர், அதாவது பிரியாங்கிறவங்க, उन्होंने रवि की मदद करनी शुरू कर दी ரவிக்கு உதவ தொடங்கினார். மதத் அப்படின்னா உதவி, ரவிக்கு மதத் கர்னி உதவி செய்வதற்கு, சுரு கர்தி சுருனா தொடங்கினார்னு அர்த்தம், சுரு அப்படின்னா தொடக்கம், சுரு கர்தி அப்படின்னா தொடங்கினார். ஹர் ஹஃப்தே, ஹஃப்தே அப்படின்னா வாரம், ஹர் ஹஃப்தே அப்படின்னா ஒவ்வொரு வாரமும். ஓ அவர், உசே அவனுக்கு, குச் சவால் தேத்தி சில கேள்விகளை கொடுத்து, குச் சவால் அப்படின்னா சில கேள்விகள், தேத்தி உஸ்கே ஜவாப் செக் கர்தி அதற்கான பதில்களையும் சரிபார்த்தார். ஒரு சில கேள்வி கேட்குறது ரவிட்ட, ரவி சரியான பதில் சொல்கிறாரா இல்லையாங்கிறது அவங்க செக் பண்ணுறாங்க. உஸ்கே ஜவாப் அவனுடைய பதில், ஜவாப் அப்படின்னா பதில், எப்படி சவால்னா கேள்வின்னு பார்த்தோமோ அது மாதிரி ஜவாப் அப்படின்னா பதில். செக் கர்தி. ரவி நே கபி குரு நை மாங்கா, ரவி ஒருபோதும் ஆசிரியரை கேட்கவில்லை.
ரவினே கபி குரு நகி மாங்கா. நகி மாங்கா அப்படின்னா கேட்கவில்லை, இல்லை தேடலை. அவர் எப்பவும் கற்றுக்கிட்டு இருந்தார், நான் டீச்சர் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அவர் கேட்கவே இல்லை. அந்த பாயிண்ட் அது. லேக்கின் ஆனால் உஸ்கி சீக்னேக்கி லகன், அவர் தொடர் கற்றலை பார்த்து, சீக்னேக்கி லகன் தேக்கர் குரு குத் ஆகையா, அவர் கண்டினியூஸில் அவர் படிக்கிறத பார்த்து அவங்கள தான் வந்தாங்க, பிரியாங்கிறவங்கள தான் வந்தாங்க. அதனால் நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் கண்டினியூஸாக எஃபோர்ட் போட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம கைட் பண்ணுறதுக்கு யாராச்சும் ஒரு ஆள் வருவாங்க. அது சம்மந்தமாக அதை தான் இங்கே சொல்ல வராங்க. ரவினே கபி குரு நஹி மாங்கா லேக்கின் ஆனால் உஸ்கி சீக்னேக்கி லகன், அவரின் தொடர் கற்றலை பார்த்து, சீக்னேக்கி லகன் தேக்கர் குரு குத் ஆகையா, ஆசிரியர் தாமாகவே வந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. यस, ரவி அப் அச்சா கோட் லிக்னே லகா. ரவி இப்பொழுது நன்றாக குறியீடு முறை, அதாவது கோடிங் நல்லா கற்றுக்கிட்டாரு, நன்றாக குறியீடு முறைகளை எழுத கற்றுக்கொண்டு விட்டான். அச்சா கோட் லிக்னே லகா, உஸ்னே எக் சோட்டா ஆப் பனாயா, அவன் ஒரு சிறிய செயலியை உருவாக்கினான். எக் சோட்டா ஆப் அப்ளிகேஷன், ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் வந்து உருவாக்கிட்டார் ரவிங்கிறவர். ஃபிர் ஏக் ஆன்லைன் இன்டர்ன்ஷிப் மிலி, பின்னர் அவர் இணையவழி பயிற்சி கிடைத்தது. ஏக் ஆன்லைன் இன்டர்ன்ஷிப் மிலி அவர் குச் மஹினோம் பாத், மேலும் குச் மஹினோம் பாத் அப்படின்னா சில மாதங்களுக்கு பிறகு, நௌக்கரி பி மிலி ஒரு வேலையும் கிடைத்தது. ரவி அப் அச்சா கோட் லிக்னே லகா, उसके एक छोटा ऐप बनाया, फिर एक ऑनलाइन इंटर्नशिप मिली और कुछ महीनों बाद नौकरी भी मिली. ரவி இப்பொழுது நன்றாக குறியீடு முறைகளை எழுத கற்றுக்கொண்டு விட்டான். அவன் சிறிய செயலியையும் உருவாக்கி விட்டான். பின்னர் அவர் இணையவழி பயிற்சி கிடைத்தது. மேலும் சில மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு வேலையும் கிடைத்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட், அந்த வேலை எப்படி என்ன பண்ணுறாருங்கிறத அடுத்து பார்ப்போம். வேலைக்கு சேர்ந்த பிறகு அந்த வேலையில் கேட்குறாரு. ஏக் தின் கிசினே பூச்சா, ஏக் தின் ஒரு நாள், கிசினே பூச்சா ஒருவர் கேட்கிறார், ஒருவர் அவரிடம், துமே குரு கைசே மிலா ஜப் தும்னே கபி கிளாஸ் நஹி கி, துமே உனக்கு குரு கைசே மிலா, எப்படி ஒரு நல்ல வழிகாட்டி எப்படி கிடைத்தார், குரு கைசே மிலா ஒரு நல்ல வழிகாட்டி எப்படி கிடைத்தார், கைசே மிலா மிலா அப்படின்னா கிடைத்தது. ஜப் தும்னே கபி கிளாஸ் நஹி கி, நீ எந்த வகுப்பிற்கும் செல்லாத பொழுது, ஜப் ஜப்னா பொழுது, தும்னே கபி கிளாஸ் நஹி கி நீ எந்த வகுப்பிற்கும் செல்லாத பொழுது உனக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டி எப்படி கிடைத்தார் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்குறாரு. ரவி முஸ்குராயா, ரவி சிரித்து கொண்டே அவர் போலா சொல்கிறார், மேனே கொய் குரு நஹி டூண்டா, நான் எந்த ஒரு ஆசிரியரையும், கொய் குரு எந்த ஒரு ஆசிரியரையும், நகி டூண்டா தேடவில்லை, டூண்ட் அப்படின்னா தேடுறது, நகி டூண்டா அப்படின்னா தேடலை, பல்கி மாறாக மே சீக்னே கே லியே தயார் ஹுவா, நான் கற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருந்தேன். மே சீக்னே கே லியே தயார் ஹுவா அவர் குரு குத் ஆகையா, ஆசிரியர் அவராகவே எனக்கு கிடைத்தார், அவராகவே வந்தார், குரு குத் ஆகையா அப்படின்னு பதில் சொல்கிறாரு. एक दिन किसी ने पूछा तुम्हें गुरु कैसे मिला जब तुमने कभी क्लास नहीं की. रवि मुस्कुराया और बोला, मैंने कोई गुरु नहीं ढूंढा, बल्कि मैं सीखने के लिए तैयार हुआ और गुरु खुद आ गया. ஒரு நாள் ஒருவர் அவரிடம் கேட்குறாரு, உனக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டி எப்படி கிடைத்தார், நீ எந்த வகுப்பிற்கும் செல்லாத பொழுது அப்படின்னு கேட்குறாரு. ரவி சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறார், நான் கற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருந்தேன், அதனால் ஆசிரியர் அவராகவே எனக்கு கிடைச்சாரு அப்படின்னு பதில் சொல்கிறார். ரைட், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நான் சொல்கிற கண்டென்ட் உங்களுக்கு புரியுது, பிடிச்சிருக்குன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அதை விட ரொம்ப முக்கியம், இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் அ லாட்.